हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರಾಷ್ಟಕ. ಓ ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಂ ಲಸತ್ಕುಂಡಲಂ ಗೋಕುಲೆ ಭ್ರಾಜಮಾನಂ ಯಶೋದಾಭಿಯೋಲುಖಲಾತ್ ಧಾವಮಾನಂ परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकम्प त्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्ते शतवृत्तिवन्दे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्राजमानम् वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्ये नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् इदं ते मुखाम्बोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्षलाभैः नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् नमो देवा दामोदरा अनन्तविष्णो प्रसीद प्रभो दुःख जालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्या अतिदीनं बतानो गृहाणेश मामज्ञमेध्यक्षिदृश्यः नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेमभक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ समोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरेह नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं
गोकुले ब्राजमानं नमस्तेऽस्तु नाम्ने स्फुरद्दीप्तिदाम्ने त्वदीयोधरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले ब्राजमानं श्री दामोदराष्टकम की जय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ 3ನೇ ಹಂತದ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯ 3 ಭಕ್ತಿರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧು ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಅರ್ಹತೆಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೊದಲನೇ ಪ್ಯಾರವನ್ನು ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓದ್ಲಾ ಮಾತಾಜಿ? ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಪ್ರಭುವಿನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಮಹಾತ್ಮರ ಜೊತೆಗಿನ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧವು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಐಹಿಕ ಇಂದ್ರಿಯ ತುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತನಾಗಿದ್ದು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ವಿರಕ್ತ ಜೀವನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಅಚಲ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ತಾಳಿದವನಾದರೆ ಅವನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಆಕರ್ಷಣೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಯಾರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ, ಆಕರ್ಷಣೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಜೊತೆ ನಾವು ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ಕೋತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬರಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಬದ್ಧಾತ್ಮರು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ
ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ, ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಆದರೆ ವಿರಕ್ತ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸಿದ್ಧ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ರೆಡಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ವೈರಾಗ್ಯ ಹೌದು. ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ತುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮಹಾತ್ಮರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ. ಮಹಾತ್ಮರ ಜೊತೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಮಹಾತ್ಮರು, ಎಂಥ ಮಹಾತ್ಮರು? 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಪ್ರಭುವಿನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಮಹಾತ್ಮರು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಾತ್ಮಾನಸ್ತು ಮಾಂ ಪಾರ್ಥ ದೈವೀಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಶ್ರಿತಃ. ಯಾರು ದೈವೀ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಯೋಗಮಾಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮುಂದುವರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತ ಆ ಮಹಾತ್ಮರು, ಅಂಥವರ ಸಂಘ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ಸಂಬಂಧ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬರಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು. ಯಾರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ ಅವರದ್ದು, ಆ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದು ಏನು ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ, ಆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬರಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಹಾತ್ಮರ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ನಾವು ತೊಡಗಿಕೊಂಡ ಭಕ್ತರ ಸಹವಾಸ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಕ್ತರ, ಅದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ನಮಗೆ ಕರುಣೆ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಅವ್ಯಾಜ ಕರುಣೆ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಂತಹ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು, ಅವರ ಒಂದು ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಬಹುದು, ಆಕರ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಅಚಲ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ತಾಳಿದರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾನೆ, ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾನೆ, ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದು ವಿರಕ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಮಹಾತ್ಮರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಆಯಿತು, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಅಚಲ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ತಾಳಿದರೆ ಅವನು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ವಿರಕ್ತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಹಾತ್ಮರ ಜೊತೆ ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಅಚಲ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಅಚಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಅಂದರೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಒಂದು ಇದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಅಂದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು. ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕು ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂದರೆ. ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಯಾವುದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರ್ತದೆ ಆ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ತಾಳಬೇಕು. ಆಗ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾಗ್ತಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರವನ್ನು ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓದ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ, ನಾನು ಹರೇ ಓದ್ತೀನಿ. ಕೃಷ್ಣ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬರುವ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸುದೈವ ಎನ್ನುವುದರ ಸಂಕೇತ. ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಸದ್ಗುರು ಈ ಇಬ್ಬರ ಕೃಪೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಬೀಜಾಂಕುರವು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಾಗುತ್ತದೆಂದು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ 11ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ 8 ಬರುವ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತುಗಳು ಇಂತಿವೆ. ಪ್ರಿಯ ಉದ್ಧವ, ವಿಶೇಷ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ತಾಳದಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುದೈವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾವಾಗ ಸುದೈವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಐಹಿಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ನಾವು ಭೌತಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಅಂತ ಕರೆದು ಬಿಡ್ತೇವೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಗವಂತ. ಈಗ ನಾವು ಭೌತಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು, ಕಾರು, ಬಂಗ್ಲೆ, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸುಖಿ ಅಂತ ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾರು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತೆ, ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಅವನು ಅದೃಷ್ಟವಂತ. ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್, ತುಂಬ ಅವರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನ ಆ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಭಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವರು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಭಕ್ತರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಂಟು ಮಾಡಬಲ್ಲರು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವನು ತುಂಬ ಅದೃಷ್ಟವಂತ. ಯಾರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬಂತು ಅವನು ಅದೃಷ್ಟವಂತ. ಯಾಕೆ ಅದೃಷ್ಟವಂತ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಯಾಕೆ ಅದೃಷ್ಟವಂತ? ಅವನು ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಆಚೆ ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಈ ಚಕ್ರ ಇದರಿಂದ ಅವನು ದಾಟಬಹುದು. ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಆಸ್ಪದ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಸದ್ಗುರು ಇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯ ಬೀಜ ಅಂಕುರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಬೀಜ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದು ಹೇಗೆ, ಬೀಜಾಂಕುರ ಆಗುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಗುರು ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾಪಾಹೆ ಭಕ್ತಿಲತಾ ಬೀಜ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭ್ರಮಿತ ಕೋಣ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಗುರು ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾಪಾಹೆ ಭಕ್ತಿಲತಾ ಬೀಜ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಸೊ ಅನೇಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಿವೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ತಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ, ಪುಣ್ಯವಂತರಿಗೆ ಈ ಗುರು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಸದ್ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹ, ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಭಕ್ತಿಯ ಬೀಜ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ಗುರು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕು, ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಏನಿರಬೇಕು? ಆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಬೀಜ ಸಿಕ್ಕಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಬೀಜ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಂಕುರ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಕೇವಲ ಯಾರಿಂದ ಆಗತ್ತೆ? ಅದು ಸುದೈವಿಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅದೃಷ್ಟವಂತರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 11ನೆಯ ಸ್ಕಂದದ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ಉದ್ಧವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ಯದೃಚ್ಛಯ ಮತ್ಕಥಾದೌ ಜಾತತ್ ಶ್ರದ್ಧಸ್ತು ಯಃ ಪುಮಾನ್ ನಾ ನಿರ್ವಿಣ್ಣೋ ನ ಅತಿ ಆಸಕ್ತೋ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಅಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿದಃ. ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ? ವಿಶೇಷ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಯಾವ ವಿಶೇಷ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ? ವಿಶೇಷ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಗುರು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವುದು, ಆ ರೀತಿಯ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದಾಗ ಅವನು ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರೂ, ಅವನಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಇನ್ನೂ ಉಂಟಾಗದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮುಂದುವರಿತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಜಾತ ಶ್ರದ್ಧಸ್ತು, ಅಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರದ್ಧೆ ಯಾಕೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕು? ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ, ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ಆಗ ಅವನು ಆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಮುಂದುವರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಾಧು ಸಂಘ ಅಥವಾ ಮಹಾತ್ಮರ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅಲೌಕಿಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಲೌಕಿಕ ಸಂದೇಶ, ಭಗವಂತನ ಸಂದೇಶ ಯಾವಾಗಲೂ ಭೌತಿಕ ಅಲ್ಲ, ಅದು ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲೌಕಿಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಆ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅದು ಮೂಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೂಡ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಾದರೂ ಓದಬಹುದು? ಭಕ್ತರನ್ನು 3 ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲ ಅಥವಾ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಕ್ತನನ್ನು ಈ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಆತ ನಿಪುಣ. ಆ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವಾದ ಮಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಕುಶಲಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಈತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಬಲ್ಲ. ಅವನ ನಿರ್ಣಯಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಯುಕ್ತಾಯುಕ್ತ ವಿವೇಕವಿರುತ್ತದೆ. ಆತ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರೇಮ ಸೇವೆಯೇ ಬದುಕಿನ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಎಂಬುದು ಆತನಿಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣನೊಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೂ ಪೂಜೆಗೂ ಅರ್ಹನೆಂಬುದನ್ನು ಈತ ಬಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಗದ ಭಕ್ತನು ನಿಷೇಧಗಳನ್ನು ಸದ್ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದವನು. ಆ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಧರ್ಮಗಳ ಆದೇಶದಂತೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪರಿಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದವನು, ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುವಾಗಬಲ್ಲವನು ಆದ ಈ ಭಕ್ತನನ್ನು ಮೊದಲ ಶ್ರೇಣಿಯವನು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾಣಭೂತರು ನಿರೂಪಿಸಿದ ತತ್ವಗಳ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲ ವರ್ಗದ ಭಕ್ತನು ಅತ್ತಿತ್ತ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ತರ್ಕ ಹಾಗೂ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಈತ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ತರ್ಕ ಹಾಗೂ ವಾದ ಎಂದಾಗ ಅದು ಅಪೌರುಷ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ತರ್ಕ ಹಾಗೂ ವಾದ ಎಂದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರಥಮ ವರ್ಗದ ಭಕ್ತನು ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವುಳ್ಳ ಶುಷ್ಕ ಊಹಾಪೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವನು. ಬೇರೆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಪಕ್ವ ದೃಢತನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ವರ್ಗದ ಭಕ್ತನೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಮೇಲೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊದಲು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ತಳೆದಿರೋದು ಅದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಲೇ ಇದ್ದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಾಧು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಭಗವಂತನ ಉಪದೇಶ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಕ್ತರ ಆ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಅವನು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಕ್ತರನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಂದವರನ್ನು 3 ಅವರ ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಮೇಲೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಮೇಲೆ 3 ರೀತಿಯ ಅಂದರೆ 3 ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಕ್ತರು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತರು, ಮಧ್ಯಮ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಕ್ತರು ಅಥವಾ ಆರಂಭಿಕ ಭಕ್ತರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಅಂದರೆ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಕ್ತರು, ಅವರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಶ್ರದ್ಧಾ 9 ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ 9 ಹಂತಗಳು: ಶ್ರದ್ಧಾ, ಸಾಧು ಸಂಘ, ಭಜನ ಕ್ರಿಯಾ, ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ, ನಿಷ್ಠ, ರುಚಿ, ಆಸಕ್ತಿ, ಭಾವ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ. ಈಗ ಶ್ರದ್ಧಾ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಏನಂತ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರದ್ಧಾ, ಸಾಧುಸಂಗ, ಭಜನ ಕ್ರಿಯಾ, ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ, ನಿಷ್ಠ. ಈಗ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ದಿರ ಇದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಅದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹೇಳೋದು ಮೊದಲ ಮೆಟ್ಟಿಲು. ಶ್ರದ್ಧಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಮಲವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ತದೆ,
ಆಮೇಲೆ ಸಾಧು ಸಂಘ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸಾಧು ಸಂಘ, ಭಜನ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ದೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಬೇಡದ್ದು ಯಾವುದು ಬೇಡದ್ದು, ರಜೋಗುಣ, ತಮಗುಣ, ಆಮೇಲೆ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳು, ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮದ, ಮೋಹ, ಮತ್ಸರ ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೇತ್, ಅಂದರೆ ಅವನ ಈ ಮೊದಲೇನಿರುತ್ತೆ ಕೋಮಲ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಯಾರಾದರೂ ಅವರ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅವನು ನಿಷ್ಠಾ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನರ್ಥಗಳು ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ, ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ, ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಮೇಲೆ, ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫರ್ಮ್ ಫೇತ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಅವನ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಈ ರೀತಿ ಈ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಯಾರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 3 ವರ್ಗದ ಭಕ್ತರು. ಈಗ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಕ್ತರು, ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಕ್ತರು, ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಆ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಕ್ತರು ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ವರ್ಗದ ಭಕ್ತರು, ಅವರು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ನಿಪುಣರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಆಧಾರವಾಗಿ ಅವರು ವಾದ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಶಲಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಬಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ವಿವೇಕ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚಕ್ಷು, ಈಗ ನಮಗಿರೋದು ಚರ್ಮ ಚಕ್ಷು ಅಲ್ವಾ, ಭೌತಿಕ ಚಕ್ಷು, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚಕ್ಷು ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವರು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಬಲ್ಲರು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನೇ, ಕೃಷ್ಣನೇ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಗುರಿ, ಇದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನದಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗಿದೆಯಾ? ಕೃಷ್ಣನೇ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಅಂತ ಆಗಿದೆಯಾ ಮನದಟ್ಟು ನಮಗೆ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಮನದಟ್ಟಾದರೆ ಅದು ಅವರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು, ಆಯ್ತಾ. ನಮಗೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಹಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ನಾವಿನ್ನೂ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವಿನ್ನು ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಇದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇವರು 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಇವರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಇವರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಇದು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸಂಶಯವೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಶಯಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಂಶಯಂ ಸಮಗ್ರಮ್ಮ, ಇವರಿಗೆ ಸಂಶಯಗಳೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬ ಮುಂದುವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅವರದ್ದು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅವರದ್ದು, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಫರ್ಮ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಅಥವಾ ಅದೇ ಬದುಕಿನ ಗುರಿ, ಜೀವನದ ಗುರಿ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, ಇದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನೊಬ್ಬನೇ ಪ್ರೇಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಅರ್ಹ, ಇದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇದು ಕೂಡ ಮನದಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣನೊಬ್ಬನೇ ಪೂಜೆಗೆ ಅರ್ಹ, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಇದನ್ನ ಅಂದರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಹನಾದವನು ಭಗವಂತನೊಬ್ಬನೇ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರು ನಿಯಮ ಮತ್ತು ನಿಷೇಧಗಳನ್ನು ಸದ್ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಈ ನಿಯಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಿಷೇಧ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ನಿಯಮ ಮತ್ತು ನಿಷೇಧಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅವರು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೇಳುತ್ತಾ? ನಿಯಮ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ತದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ ಮಾತಾಜಿ? ಸರಿನಾ ತಪ್ಪಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಅದು ನಿಯಮಗಳು? ನಿಯಮಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತಾಜಿ, ಇದು ಸುಳ್ಳೇಳೋ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಮೋಸ ಮಾಡೋ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದು 4 ನಿಯಮಗಳಿದಾವೆ ಮಾತಾಜಿ. ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅವರು ಆ 4 ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಪೌರುಷೇಯ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ. ನಾನು ದೋಷಪೂರಿತ ಕೇಳಿದ್ದು ನಿಯಮಗಳು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭಕ್ತಿಯಾಗ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಜಪಿಸಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. 16 ರೌಂಡ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಯಮ. ಆಮೇಲೆ ಮಂಗಳಾರತಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ನಿಯಮ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಯಮ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಇಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಅವರು, ಇನ್ನೂ ನಿಯಮಗಳಿವೆ, ಇಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಅವರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಷೇಧ, ಇಲ್ಲಿ 4 ನಿಷೇಧಗಳು. 4 ನಿಷೇಧಗಳು: ಮಾಂಸಾಹಾರ ನಿಷೇಧ, ಪರಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘ ನಿಷೇಧ, ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ನಿಷೇಧ, ಜೂಜು ನಿಷೇಧ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಮತ್ತೆ ಕಾಫಿ, ಟೀ, ಮತ್ತೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದು ಕೂಡ ನಿಷೇಧವೇ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಕ್ತರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಸದ್ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವತಃ ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಭಗವಂತ ಏನು ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾಗವತಂ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಸುವುದೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯ. ಈಗ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ಪ್ರಚಾರ. ಸೊ ಆಚಾರ ಪ್ರಚಾರ ಎರಡೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು, ಈ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಕ್ತರು. ಸ್ವತಃ ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುವಾಗಬಲ್ಲರು ಅಂತವರು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಅವರಿಗೆ ಗುರುವಾಗುವಂತಹ ಅರ್ಹತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂಥವರನ್ನು ಮೊದಲ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಕ್ತರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಭೂತರು ನಿರೂಪಿಸಿದ ತತ್ವಗಳ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅತ್ತಿತ್ತ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ವರ್ಗದ ಭಕ್ತರು ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕೂಡ, ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅವರಿಗೆ ತರ್ಕ ಮತ್ತು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತರ್ಕ ಮತ್ತು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಂತೆ. ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸ ನೋಡಿ, ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸ ದೃಢವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರ ಶ್ರದ್ಧೆ ತುಂಬಾ ಫರ್ಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿಷ್ಠಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ತರ್ಕ ಮತ್ತು ವಾದ ಎಂದಾಗ ಅದು ಅಪೌರುಷೇಯ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ತರ್ಕ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತರ್ಕವಾದ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ತರ್ಕ ಮಾಡೋದು, ವಾದ ಮಾಡೋದು ಈ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ, ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತರ್ಕವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಊಹಾಪೋಹ ಮಾಡೋದು. ಈ ಜ್ಞಾನ ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಊಹಾಪೋಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರದೆಲ್ಲ ಸಮಯ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನು, ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಕ್ತ, ಸಮಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಸೊ ಅವರ ಶ್ರದ್ಧೆ ತುಂಬಾ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ದೃಢವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಪುಣತೆ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತರ್ಕವಾಕು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು
ಅತ್ತಿತ್ತ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿಯಮ ನಿಷೇಧ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆಚಾರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಗುರುವಾಗಬಲ್ಲರು, ಅಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿದ ಭಕ್ತರು. ಸೊ ಇವರು ಪ್ರಥಮ ವರ್ಗದ ಭಕ್ತರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಕ್ತನನ್ನು ಈ ಕೆಳ ಕಾಣಿಸಿರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪೌರುಷ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಾದ ಮಾಡಿದರೆ ಆತ ನಿಪುಣನಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯುಂಟು. ಈ ವರ್ಣನೆಯ ಭಾವಾರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ: ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆಯುಂಟು, ಆದರೆ ಇವನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಪೌರುಷ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿರೋಧಿಗಳೊಡನೆ ವಾದ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಥನಾಗಬಹುದು. ಅದೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ಪರಮತರ ಪೂಜಾ ವಸ್ತು ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿನವ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಅಥವಾ ಮೂರನೆಯ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಕ್ತನ ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಅಷ್ಟೇನು ದೃಢವಾದುದಲ್ಲ. ಅದೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಪೌರುಷ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೋ ಸಮರ್ಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಅವನ ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದುದನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಕ್ತನ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಕ್ತನು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಾದ ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾರ. ಆದರೂ ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯುಂಟು. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಕ್ತನು ಹೀಗಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಒಂದೇ ಪ್ಯಾರ ಓದ್ಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಕ್ತರು. ಸೊ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಕ್ತರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರಿಗೂ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಟು. ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮೆಚೂರ್ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೃಢವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮುಂದುವರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ನಿಪುಣತೆ ಅವರಿಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ನಿಪುಣರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾದ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ನಿಪುಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಕ್ತರು ವಾದ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ, ತರ್ಕ ಮತ್ತು ವಾದದಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ತರ್ಕ ಮತ್ತು ವಾದದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ನಿಪುಣನಲ್ಲ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು, ಅಪೌರುಷೇಯ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಅದನ್ನು ವಾದ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಥ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಪರಮತರ ಪೂಜ್ಯ ವಸ್ತು, ಕೃಷ್ಣನೊಬ್ಬನೇ ಪೂಜೆಗೆ ಅರ್ಹನು, ಇದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೆಯ ವರ್ಗದ ಈ ಭಕ್ತ, ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಕ್ತ, ಅವರು 4 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. 4 ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಈಶ್ವರೇ ತದ್ ಅಧೀನೇಶು ಬಾಲಿಶೇಷು ದ್ವಿಷತ್ಸು ಚ ಪ್ರೇಮ ಮೈತ್ರಿ ಕೃಪಾ ಉಪೇಕ್ಷ ಯಃ ಕರೋತಿ ಸಮಧ್ಯಮಃ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಅಂದರೆ ಪೂಜೆಗೆ ಅರ್ಹ, ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ, ಇದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ತದ್ ಅಧೀನೇಶು ಅಂದರೆ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಭಕ್ತರು ಇದನ್ನು ಅವರು ಭಕ್ತರಾದವರ ಜೊತೆ ಅವರು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬಾಲಿಶೇಷು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಜ್ಞರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಜ್ಞರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ದಯಾಪರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಿಷತ್ಸುಚ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಸೂಯಪರರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಒಂದು ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಕ್ತ. ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಕ್ತ ಅವರು ಅಂದರೆ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಇದಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಬರದೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಕ್ತ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಗದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎರಡನೆಯ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಕ್ತ ಅವನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು, ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ವಿರೋಧಿಸಿದರೆ ವಾದ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಷ್ಟು ನಿಪುಣ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ.
ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಅಥವಾ ಮೂರನೆಯ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಕ್ತನ ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಅಷ್ಟೇನೂ ದೃಢವಾದುದಲ್ಲ. ಅದೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಪೌರುಷ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೋ ಸಮರ್ಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಅವನ ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದುದನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಕ್ತನ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಕ್ತನು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಾದ ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾರ. ಆದರೂ ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯುಂಟು. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಕ್ತನು ಹೀಗಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಕ್ತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಕ್ತ ಅವನು ಇನ್ನು ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನ ಶ್ರದ್ಧೆ ತುಂಬ ಕೋಮಲವಾದದ್ದು, ದೃಢವಾಗಿಲ್ಲ, ಫರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ಆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಬಾ, ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಕೋಮಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚೊಂದು ಇದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದರದ್ದು ಜ್ಞಾನನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ತಾನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಈ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಫರ್ಮ್ ಫೇಟು. ಅಂತಹ ಶ್ರದ್ಧೆ ಈ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಕನಿಷ್ಠ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯಮ ಭಕ್ತ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಕ್ತ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಕ್ತ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಶ್ರೇಣಿ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತ, ಇವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಶ್ರೇಣಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ, ಅದರದ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ವಾದ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳ ಒಂದು ನಿಪುಣತೆ, ವಾದ ಮಾಡೋದು, ಇದರ ಮೇಲೆ ಈ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಭಕ್ತರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು, ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆಯಾಗಿರಬೇಕು, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಧು ಸಂಘ ಬೇಕು, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ಬೇಕು. ಎರಡನೆಯದು ಶ್ರದ್ಧೆ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು. ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ದಿನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಎರಡನ್ನ ನಾವೀಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ಮೂರನೇದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಕ್ತನನ್ನು ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಕೇವಲ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಗಳು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳಿದೆ: ಅರ್ಹತರು, ಧನಾಪೇಕ್ಷೆಗಳು, ಜಿಜ್ಞಾಸಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಈ 4 ವರ್ಗದ ಜನರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅವರವರಿಗಿರುವ ಅಗತ್ಯಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಭುವಿನ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಐಹಿಕ ಯಾತನೆಗೂ ಇಲ್ಲವೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ದಯಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅರಿಯಬಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಎಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಕರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ಮಾಡಿದವರಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎರಡನೆಯ ಇಲ್ಲವೇ ಮೊದಲನೇ ಶ್ರೇಣಿಯ ಉನ್ನತಿ ಆಗಬಹುದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಕ್ತರು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು, ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಕ್ತರು ಹೇಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಕ್ತರಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರು ಹೇಗೆ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 16ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಚತುರ್ವಿಧ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ಜನಾಃ ಸುಕೃತಿನೋ ಅರ್ಜುನ ಆರ್ತೋ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಜ್ಞಾನಿ ಚ ಭರತರ್ಷಭ. ಹಾಗಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ
4 ರೀತಿಯ ಸುಕೃತಿನಃ ಅಂದರೆ ಪುಣ್ಯವಂತರು. ಸುಕೃತಿನಃ ಪುಣ್ಯವಂತರು. ಸುಕೃತಿನಃ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅರ್ಥ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಅಂತಹ ಸುಕೃತಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅವರು ಮತ್ತೆ ನೈತಿಕ ನಿಯಮ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಮ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ 4 ರೀತಿಯ ಸುಕೃತಿಗಳು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮಗೆ ಏನೋ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭಗವಂತ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ದೇವರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ನನಗೆ ಈ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ, ಇದನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಧನಾಪೇಕ್ಷಿಗಳು. ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರೂ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಣ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ನೌಕರಿ ಅಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಲ್ವಾ? ನನಗೊಂದು ಈ ತರ ಒಂದು ನೌಕರಿ ಸಿಗಬೇಕಪ್ಪ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು, ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಂದ್ರೆ, ಈಗ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಯಾರು, ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಮತ್ತೆ ಈ ನನಗೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುತೂಹಲ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕುತೂಹಲವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ತಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ತಾನು ಆತ್ಮ, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಜ್ಞಾನ. ಅವರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ರೀತಿ 4 ರೀತಿಯ ವರ್ಗದ ಜನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಭಗವಂತನ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿ, ನೀವು ಈಗ ಯಾವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತೀರಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆರಂಭಿಕ ಜನ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತೀರಿ? ನಾವು ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಜಿಜ್ಞಾಸೆ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೇರೆಯವರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ? ಅಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ. ಬೇರೆಯವರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ ದಾರಿ ತೋರ್ಸಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವಿನ್ನು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 2ನೇ ಶ್ರೇಣಿಯವರು ಮಾತಾಜಿ. ನಾವು 2ನೇ ಶ್ರೇಣಿಯವರು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ? ಗ್ರಂಥಗಳ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳ ನಿಪುಣತೆ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ? 2ನೇ ಶ್ರೇಣಿ ಅಲ್ಲ, ನಾವಿನ್ನೂ ಭಕ್ತರೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕನಿಷ್ಠ ಭಕ್ತರು ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವಿನ್ನು ಭಕ್ತರೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆಯ್ತಾ? ಭಕ್ತ ಹೇಳೋದು ದೊಡ್ಡದು, ಅದು ಭಕ್ತ ಹೇಳೋದು ದೊಡ್ಡದು. 2ನೇ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಕ್ತ ಹೇಳೋದು ಅವರು ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರಬೇಕು, ಶ್ರದ್ಧೆ ತುಂಬಾ ದೃಢವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಹಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ನಾವಿನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವಿನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಾವಿಲ್ಲ, ನಾವಿನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಜಾಡಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಸನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಈ ಎಲ್ಲ 3 ರೀತಿಯ ಜನ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರು, ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರೋರು, ಅಥವಾ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಾಗಿ ಬರೋರು, ಅವರಿಗಿಂತ ಈ ಜ್ಞಾನಿಕವಾದವರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಯವರನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಅವರು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಆತ್ಮ, ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಕಂಡ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತೆ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಆರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆದಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬಹುದು, ಅವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಇರಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಟ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಅಥವಾ ಧನಾಪೇಕ್ಷೆ ಆದವರು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾರು, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ, ದೇವರು ಯಾರು, ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಜಿಜ್ಞಾಸು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಅವರು ಉತ್ತಮ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಉತ್ತಮ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ. ಸೊ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದವರು, ಇವರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಲ್ಲ, ಇವರು ಮಿಶ್ರ. ಇವರಿಗೆ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಶ್ರ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಮಿಶ್ರ ಭಕ್ತರು. ಕರ್ಮ ಮಿಶ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿನ್ನು ಕರ್ಮಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಕ್ತಿಗೆ. ಇನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಮಿಶ್ರ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿನ್ನೂ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಭಕ್ತರಾಗಿಲ್ಲ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಲ್ಲ. ಯಾರು ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಜಿಜ್ಞಾಸುಹು, ಇವರೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿ. ಇವರು ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಿಯೂ ಕೂಡ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಯಾಭಿಲಾಷಿತ ಶೂನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಾದಿ ಅನಾವೃತಂ ಆನುಕೂಲ್ಯೇನ ಕೃಷ್ಣಾನುಶೀಲನಂ. ಸೊ ಇಂಥವರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು. ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯ ಅಭಿಲಾಷಿತ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಬೇರೆ ಅಭಿಲಾಷೆ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಒಂದೇ. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಥವಾ ಊಹಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಇದು ಇರಬಾರದು, ಅದು ಯಾವುದೇ ಐಹಿಕ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಆಸೆ ಇರಬಾರದು, ಅದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ, ಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಜಿಜ್ಞಾಸು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಕ್ತರು, ಅವರಿನ್ನೂ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕಷ್ಟ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಧನಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗೋದು ಹೇಗೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅವರು ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು, ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ ಮಾತಾಜಿ ಅವರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗಲಿ. ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಭಕ್ತರ ಸಂಘ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ. ಭಕ್ತರ ಸಂಘ. ಸೊ ಸಂಘ, ಸೇವೆ, ಸಾಧನ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬಹುದು, ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಸಂಘ, ಸಾಧನ. ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪ ಹೇಳಬೇಕು, ಮಂಗಳಾರತಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಪ್ರಸಾದ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಸಂಘ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ಮೂರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಅವರು ಎರಡನೆಯ ಇಲ್ಲವೇ ಮೊದಲ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಉನ್ನತಿ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಣಿ ಅಥವಾ ಮೊದಲನೇ ಶ್ರೇಣಿಗೆ, ಈಗ ಮೊದಲು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ ಭಕ್ತರಾಗಿ, ಆರಂಭಿಕ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಎರಡನೆಯ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಬಂದರೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಬರೋದು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಬರಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಭಕ್ತರು ಆಗೋದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಭಕ್ತರ ಸಂಘ, ಸೇವೆ, ಸಾಧನ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿ ಇದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ರಾಜ್ಯವು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಿತು. ಆ ಕಾರಣ ಅವನು ಪ್ರಭುವಿನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ. ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದಾಗ ಪ್ರಭುವು ನೀಡಲು ಬಂದ ಯಾವುದೇ ಐಹಿಕ ವರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ. ಗಜೇಂದ್ರನು ವಿಪತ್ತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಾಗ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ. ಆ ಬಳಿಕ ಅವನು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಾದ. ಹೀಗೆ ಸನಕ, ಸನಾತನ, ಸನಂದ ಹಾಗೂ
ಸನತ್ ಕುಮಾರ ಈ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ವಿಮಲ ಪುರುಷರು ಆಗಿದ್ದರು. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರೂ ಆದರು. ಶೌನಕ ಮುನಿಗಳ ಮುಂದಾಳತನದಲ್ಲಿ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಮುನಿಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆಯಿತು. ಅವರು ಕುತೂಹಲಾವಿಷ್ಟರಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವಂತೆ ಸೂತ ಮುನಿಗಳನ್ನು ಸದಾ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನೊಬ್ಬನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಾವೂ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾದರು. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನ ಇದು. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಂತಹದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸುದೈವಿ ಅವನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ಬಹುಬೇಗ 2ನೇ ಅಥವಾ ಮೊದಲನೇ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಉನ್ನತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು. ಈಗ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಸಾಧನೆ ಬೇಕು, ಸಂಘ ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸೇವಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಶುದ್ಧನಾದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಗುರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಆ ಗುರಿ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಈಗ 4 ವಿಧವಾದ ಭಕ್ತರ ಉದಾಹರಣೆ. ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವರ್ಗದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಹೇಗೆ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ ಅವನು ತಂದೆಯ ರಾಜ್ಯ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಕತೆ, ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜನ ಚರಿತ್ರೆ. ಸೊ ಅವನು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಾಗ ಉತ್ತಾನ ಪಾದ, ಸೊ ಅವನ ಚಿಕ್ಕ ತಾಯಿ ಮಲತಾಯಿ ಸುರುಚಿ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಳ ತಾಯಿ ಸುನೀತಿ ರಾಜನ ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜನಿಗೆ, ಉತ್ತಾನಪಾದ ರಾಜನಿಗೆ ಕಿರಿಯ ಹೆಂಡತಿ ಸುರುಚಿ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಆ ಥರ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಗ ಅವನು ತುಂಬ ತನ್ನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಲತಾಯಿಯಿಂದ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ತುಂಬ ತನ್ನ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ದ, 5 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ. ಅವನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತಾಯಿಯಿಂದ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ ಅವನು ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀನು ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ನಾರದ ಮುನಿಯ ಒಂದು ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ನಾರದ ಮುನಿ ಭಗವಂತನ ಆ ಒಂದು ಅವನು ಅಷ್ಟೊಂದು ತುಂಬ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ತಪಸ್ತರ. ಅಲ್ಲಿಗ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ನಾರದ ಮುನಿಗಳ ಸಂಘ ಆಯಿತು, ಬಂದರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ನಾರದ ಮುನಿಗಳು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಇದನ್ನಿಂದ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಗುರುಗಳ ಥರ ಆದರು ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ಆಗ ಅವನು ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ. ಆ ಉಗ್ರವಾದ ಒಂದು ಅವನ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಭಗವಂತನೇ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದ. ಸೊ ಆಗ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಅವನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ. ಸೊ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ಅವನು ಮೊದಲು ಐಹಿಕದ ಇಚ್ಛೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ತಾನು ದೊಡ್ಡ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಜನಿಗಿಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಅಜ್ಜ. ಸೊ ಉತ್ತಾನಪಾದ ಸ್ವಯಂಭುವ ಮನುವಿನ ಮಗ, ಸ್ವಯಂಭುವ ಮನುವು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗ. ಸೊ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ನನಗೆ ಬೇಕು, ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಅವನಿಗೆ ನಾರದ ಮುನಿಗಳ ಅಂತಹ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ಆದಾಗ ಅವನು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಮುಂದುವರಿದ. ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವನ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್, ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಐಹಿಕ ಇಚ್ಛೆ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಟು ಹೋಯಿತು. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಭಗವಂತ ಇಚ್ಛೆ ಅವನು ಬಂದಾಗ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಭಗವಂತ ಕೇಳಿದ, ನಿನ್ಗೇನು ವರ ಬೇಕು ಕೇಳು. ವರಂನ ಯಾಚಿ, ನನಗೆ ಬೇಡ ನಾನು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ವರ ಬೇಡ, ನಾನು ಒಂದು ಗಾಜಿನ ತುಂಡಿನ ಆಸೆಗೆ ಬಂದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನ, ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನದಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಡ, ವಜ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಕ್ತ, ಆದರೆ ಅವನು ಉನ್ನತ ಭಕ್ತ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಹಾಯ ಆಯಿತು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಕ್ತ ಉನ್ನತ ಭಕ್ತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಹಾಯ ಆಯಿತು? ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ಸಿಕ್ತು ಮಾತಾಜಿ, ನಾರದರ ಸಂಘ ಸಿಕ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಮತ್ತೇನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿ
ಅಷ್ಟೇನಾ? ನಾರದರ ಸಂಘ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೇನು ಅಷ್ಟೇನಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಹೇಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾರದ ಮುನಿಗಳಂತ ಕಾರಣ ಇವರು ಸಿಕ್ಕ ನಾರದರು. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಶುದ್ಧರಾಗ್ತೀವಿ ಮಾತಾಜಿ, ಭಕ್ತರಾಗ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೇನಾಯ್ತು? ಅಷ್ಟೇನಾ? ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ಅಷ್ಟೇನಾ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನ ಸಂಘ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅವನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಂಘ ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಸಾಧನೆ. ಆಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸಂಘ, ಸಾಧನೆ, ಸೇವೆ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ. ಇದರಿಂದ ಅವನು ಉನ್ನತವಾದ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿದರ್ಶನ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಮ್ಗೀಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಗಜೇಂದ್ರನ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ. ಗಜೇಂದ್ರನು ವಿಪತ್ತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಾಗ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ. ಆ ಬಳಿಕ ಅವನು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಾದ. ಈ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೊದಲು ಅವನು ಗಜೇಂದ್ರ ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಮಹಾರಾಜ ಆಗಿದ್ದ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ. ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಮಹಾರಾಜ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಭಕ್ತನೇ ಭಕ್ತ ಆಗಿದ್ದ. ಮತ್ತು ಅವನು ತನ್ನ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಅವನಿಗೆ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋದ. ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ವಾನಪ್ರಸ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ಅವನೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದ ಭಗವಂತನ. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಋಷಿಗಳು ಬಂದರು. ಆ ಋಷಿಗಳು ಇವರು ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಋಷಿಗಳನ್ನ ಅವನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಆ ಋಷಿಗಳನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಕೋಪದಿಂದ ಅವರು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಮುಂದೆ ನೀನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯಾಗುವಂತಲೇ ಆಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಅವನು ಆನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಗಜೇಂದ್ರ ಆದ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅವನು? ಗಜೇಂದ್ರನಾದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ಒಮ್ಮೆ ಅವನು ಆ ಒಂದು ಕೊಳದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಗಜೇಂದ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆನಂದವಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ರು ತಡದಲ್ಲಿ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೊಂಡ್ಲಿಂದ ನೀರನ್ನು ಚೋಕಿದ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಕಾಲನ್ನ ಇದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಮೊಸಳೆ. ಸೊ ಆ ಮೊಸಳೆ ಹೇಳೋದು ಕೂಡ ಅದು ಸಾಧಾರಣ ಮೊಸಳೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಮೊಸಳೆ ಕೂಡ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಹುಹು ಅಂತೇಳಿ ರಾಜ ಆಗಿದ್ದ, ಅವನು ಗಂಧರ್ವ ರಾಜ ಆಗಿದ್ದ. ಆ ಗಂಧರ್ವ ರಾಜ ಒಮ್ಮೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೊಂಡು ಅವನು ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ. ಆಗ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಬಂದಿದ್ರು, ದೇವಲ ಋಷಿ. ಆ ಋಷಿಗೆ ಕಾಲನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅವನು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಋಷಿ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ನೀನು ಕೂಡ ಈ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇದಾಯ್ತು, ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಯ್ತು, ಋಷಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಯಾವಾಗ ಗಜೇಂದ್ರನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಿನಗೂ ಕೂಡ ಇದಾಗತ್ತೆ, ಮೋಕ್ಷ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಗಜೇಂದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅಷ್ಟು ಹೋರಾಡ್ತಾನೆ. ಹೋರಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಆನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆನೆಗೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಬಲ, ಮೊಸಳೆಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಲ. ಮೊಸಳೆ ಮೇಲೂ ಇರ್ತದೆ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೂ ಇರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮೊಸಳೆಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಲ. ಈಗ ಆ ಮೊಸಳೆ ಇವನ ಕಾಲು ಕಚ್ಚಿಬಿಡ್ತು. ಅದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 1000 ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಒದ್ದಾಡಿದಾನೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆದ, ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಓಹೋ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಆಗ ಭಗವಂತ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದ. ಅವನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಜೇಂದ್ರನಿಗೆ ನೆನಪಾಯಿತು, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವನು ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ. ಸೊ ಆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಸ್ಮರಣೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವನ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಭಗವಂತನೇ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಆ ಗಜೇಂದ್ರನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಗಜೇಂದ್ರ ಇವನಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ.
ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತಾನು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಾದ. ಆಗ ಹೇಗೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಾದ ಅವನು? ಭಗವಂತನ ಆ ಒಂದು ದರ್ಶನದಿಂದ ಅವನು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಾದ. ಅವನು ಮೊದಲು ಆಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ, ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಅವನು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಾದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಾದ. ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಅವನು ಬಂದಾಗ ಏನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲಂತೆ. ಭಗವಂತ ತನ್ನ ವಿಪತ್ತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವನು ಕೇಳಿದ್ದ, ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತ ಅವನು ತನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲಂತೆ, ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ನನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದು ಕೇಳಲಿಲ್ಲಂತೆ. ಅವಾಗ ಅವನು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ? ಅವನು ಶುದ್ಧನಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ಲು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಭಗವಂತ, ಎಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ. ಸೊ ಆ ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದ ಅವನು ಶುದ್ಧ ಆದಾಗ, ಪರಿಶುದ್ಧನಾದಾಗ ಅವನಿಗೇನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು. ಆದರೆ ಭಗವಂತನೇ ಅದನ್ನು ಚಕ್ರ ತೆಗೆದು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಆ ಮೊಸಳಿನ ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಆಗ ಮತ್ತೆ ಗಜೇಂದ್ರನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ. ಆಮೇಲೆ ಹೂವು ಅವನು ಆ ಒಂದು ಮೊಸಳೆ ಅದು ಕೂಡ ಹುಹು ರಾಜನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೋದ. ಆದರೆ ಗಜೇಂದ್ರ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಾದ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಹೇಗಾದ? ಅವನು ಕೂಡ ಆರಂಭಿಕ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಹೇಗಾದ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ದರ್ಶನ, ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಾದ. ಇಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸಂಘ, ನಾರದರ ಸಂಘ ಆಗಿತ್ತು, ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನವೂ ಆಗಿತ್ತು, ಅವನು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ಗಜೇಂದ್ರ ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಆ ಒಂದು ದರ್ಶನದಿಂದ ಅವನು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಾದ. ಹೀಗೆ ಸನಕ, ಸನಾತನ, ಸನಂದ ಹಾಗೂ ಸನತ್ ಕುಮಾರ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ವಿಮಲ ಪುರುಷರು ಆಗಿದ್ದರು. ಇದು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಈಗ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ, ಆಮೇಲೆ ಗಜೇಂದ್ರ ಆರ್ತೋ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸನಕ, ಸನಾತನ, ಸನಂದನ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಅಂದರೆ ಸನಕ, ಸನಾತನ, ಸನಂದನ, ಸನತ್ ಕುಮಾರ ಇವರು ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು. ಅವರು ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಅವತಾರ. ಅವರು 4 ಜನವು ಕೂಡ ಅವರು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಅಂದರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರಿಗೆ ನೀನು ಅಂದರೆ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡು, ವಂಶವನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹರಡು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ನಾರಾಯಣನ ದರ್ಶನ ಆದಾಗ ಆ ನಾರಾಯಣನ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಆ ತುಳಸಿ ದಳ, ಅದರ ಒಂದು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಆ ತುಳಸಿದ ಒಂದು ಪರಿಮಳ ಅದು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಊದುಕಡ್ಡಿ ಅಗರಬತ್ತಿ ವಾಸನೆ, ಅದು ಸುವಾಸನೆ ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ಭಕ್ತರಾದರು. ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಸಹವಾಸ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅವರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾದರು. ಅವರು ವಿಮಲ ಪುರುಷರು, ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದವರು ಅವರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾದರು. ಜ್ಞಾನಿ ಭಕ್ತಿಯೊಳಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಆರಂಭಿಕ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾದರು. ಸೊ ಆಗ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರು ಆದರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಭಕ್ತರಾದರು ಅವರು? ಸನಕ, ಸನಾತನ, ಸನಂದನ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈ 4 ಜನ ಕುಮಾರರು ಹೇಗೆ ಭಕ್ತರಾದರು? ಹೇಗೆ ಮೊದಲು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ರು, ನಂತರ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆಯ್ತು. ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಲಾಭ. ಮೊದಲೇ ಸಾಧನೆ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ, ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ರು. ಸಾಧನೆಯೂ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಅವರು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆದಾಗ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾದರು, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾದರು. ಸೊ ಮೊದಲು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದವರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಶೌನಕ ಮುನಿಗಳು ಮುಂದಾಳ್ತನದಲ್ಲಿ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಮುನಿ ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ, ಸಾವಿರಾರು ಋಷಿಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವರು ಶೌನಕ ಮುನಿಯಿಂದ ಮುಂದಾಳ್ತನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳಿಂದ ಅವರು ಭಾಗವತವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರು. ಮೊದಲು ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಯಾಗ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅವರಿಗೆ ಭಾಗವತವನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು.
ಸೊ ಆಗ ಅವರು ಇದು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಕುತೂಹಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಾಗಿ. ಸೊ ಅವರು ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವಂತೆ ಸೂತಮುನಿಗಳನ್ನು ಸದಾ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು? ಮೊದಲು ಅವರು ಯಜ್ಞಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಯಜ್ಞಾಗಾದಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅವರ ಒಂದು ಇದರಿಂದ, ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ, ಅವರ ಒಂದು ಸಂಘದಿಂದ ಅವರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ಶ್ರವಣ, ಇದರಿಂದ ಅವರು ಜಿಜ್ಞಾಸುವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಕ್ತರಾದವರು ಅವರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾದರು. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕೆ? ಈ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಾವೂ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾದರು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ ಮುನಿಗಳು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು. ಸೊ ಅವರಿಂದ, ಅವರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದರು, ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾದರು? 2 ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದ ಋಷಿಗಳು ಹೇಗೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾದರು? ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರು ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಹೇಗೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾದರು? ಶ್ರವಣದಿಂದ ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಿಂದ ಮಾತಾಜಿ. ಭಕ್ತರ ಸಂಘ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನ ಸಂಘ. ಶ್ರವಣ 2, ಭಾಗವತ, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣ. ನೋಡಿ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇದಿದ್ದಾಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್. ಅದು ತನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಇದು ಅವರ ಒಂದು ಮಾತು, ಸಂಘ ಅವರನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಶ್ರವಣ, ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವೆಯ ಸಲಿ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ರಜೋಗುಣ ಮತ್ತು ತಮೋಗುಣಗಳು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು, ಭಕ್ತ ಭಾಗವತರಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವ್ಯಕ್ತಿ ಶುದ್ಧನಾಗ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ರಜಗುಣ ತಮಗುಣ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಂತಹುದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸುದೈವಿ ಅವನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ಬಹುಬೇಗ 2ನೇ ಅಥವಾ 1ನೇ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಉನ್ನತಿ ಪಡೀತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಸೊ ಭಕ್ತರ ಸಂಘ, ಈಗ ನಾವು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಈ ಒಂದು ಭಾವಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಈ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಾಣಿ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಒಪು ಸೇವೆ, ಇದು ಅವರ ವಾಣಿ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ವಾಣಿ, ಅವರ ವಾಣಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಭಾವಾರ್ಥಗಳು, ಅದು ಅವರ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಇದು ಇವರ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಭಾವಾರ್ಥಗಳು ಸಾಧಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು. ಸೊ ಅಂತಹ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ರೆ ನಾವು ಸುದೈವಿಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಸುದೈವಿ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಆಗ್ಬೋದು? ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವುದು, ಆಗ ನಾವು ಕೂಡ ಸುದೈವಿ. ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪ, ಮಂಗಳಾರತಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗೋದು, ನಾವು ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಗ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಲಿಕ್ಕೆ, ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ ಆಗಲಿ, ಗಜೇಂದ್ರ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಈ ಶೌನಕ ಮುನಿಗಳ ಮುಂದಾಳ್ತನದ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದ ಋಷಿಗಳಾಗಲಿ, ಅಥವಾ 4 ಕುಮಾರರಾಗಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಕ್ತರಾದವರು ಹೇಗೆ ಉನ್ನತ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ಇದೆಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ಸಾಧು ಸಂಘ, ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಸಂಘ, ಅವರ ಸೇವೆ, ಅವರ ಸಾಧನೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಗಜೇಂದ್ರನಿಗೆ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇವಲ ಆರಂಭಿಕ ಭಕ್ತರಾಗಿಯೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು,
ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು? ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ 2ನೇ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ತುಂಬ ವಿರಳ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗಾಗಿ ಮುಡಿಪಾಗಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಂತಹ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ವಿರಳ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಓದಿ. ಈ 4 ಬಗೆಯ ಭಕ್ತರನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 7ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಪುಣ್ಯವಂತರೆಂದು ಎಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪುಣ್ಯಶಾಲಿಯಲ್ಲದ ಯಾವನೂ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡಲಾರನು. ಯಾರು ಸತತವಾಗಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೋ ಮತ್ತು ಯಾರ ಪಾಪಕರ್ಮ ಫಲಗಳು ನಿಷ್ಕೇಶವಾಗಿವೆಯೋ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ರು. ನಿಶೇಷವಾಗಿವೆಯೋ ನಿಶೇಷವಾಗಿದೆಯೋ ಅಂತಹವನು ಮಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಒಲಿಯುತ್ತಾನೆಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತರರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಾರರು. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅರ್ಥರು, ಧನಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು, ಜಿಜ್ಞಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಂದು 4 ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರವರು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಈ ಶ್ರೇಣಿ ಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅರ್ಥಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸ್ಥಿತಿಗೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಎಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಈ ಶ್ರೇಣಿ ಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅರ್ಥಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂದರೆ ಅಂತಹವನು ಆಗ್ನೇಯವಾದಿಯೋ ಸಮತಾವಾದಿಯೋ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ತನ್ನ ಅರ್ಥಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡದೆಯೇ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರುತ್ತದೆಂದು ಅವನು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗಾಗಿ 4 ಬಗೆಯ ಭಕ್ತರನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ 4 ಬಗೆಯ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು ಆ ಫಲಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ತೀರಿರ್ತದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅವರು ಪುಣ್ಯವಂತರು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉದಾರಾಹ ಸರ್ವ ಏವೈತೆ ಜ್ಞಾನೀತು ಆತ್ಮೈವ ಮೇ ಮತಂ ಆಸ್ಥಿತ ಸಂಯುಕ್ತಾತ್ಮ ಮಾಮೇವ ಅನುತ್ತಮ ಗತಿಂ. ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಅವರು ಉದಾರ ಆತ್ಮಗಳು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕ್ಕಾಗಲಿ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗಾಗಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದರೂ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರಂತೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಏನಿದ್ರೂ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಕ್ತರು ಕಂಡ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರಂಭಿಕ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಚ್ಛೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನನಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಬಂದರೆ ಅದು ಕಳಿಬೇಕು, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಧನ ಸಂಪಾದನೆ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಾನೇನೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳು. ಇಂಥವರು ಯಾವುದೇ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಆ ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರನ್ನ ಅವರನ್ನ ಭಗವಂತ ಅವರದನ್ನ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನ ಅವನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಪೂರ್ಣ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ದೇವತೆಗಳ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಚ್ಛೆ ಇಟ್ಕೊಂಡವರು, ಆದರೆ ದೇವತೆಗಳು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ.
ಇಲ್ಲ, ದೇವತೆಗಳು ಆ ಥರ ಹೃದಯವನ್ನ ಅವರು ಶುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ಹೃದಯವನ್ನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿರುವವನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ. ಯಾಕೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಇಷ್ಟ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿರುವವನು ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆರ್ತರು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಧನಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಹಣ ಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳು ಅವರದಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು, ಏನೋ ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಅವರದ್ದು ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ತಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಬಯಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇರ್ತದ್ಯಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಯಕೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಐಹಿಕ ಬಯಕೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಐಹಿಕ ಬಯಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಯರು ಯಾಕೆಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಆ ಭಗವಂತ ಅವನು ದೇವರು ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಅವನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಐಹಿಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ. ಹಾಗಂತ ಈ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಹಾಗಂತ ಆರ್ತರು, ಧನಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು, ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳು ಇವರನ್ನ ಭಗವಂತ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಅವರನ್ನು ಉದಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಉದಾರಿಗಳು, ಅವರು ಕೂಡ ಮಹಾತ್ಮರು. ಯಾಕೆ? ಭಗವಂತ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಇವರಲ್ಲಿದ್ದ ಐಹಿಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಅವರು ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು, ಯಾರು ಅಂದರೆ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ಯೇಷಾಂತು ಅಂತಗತಂ ಪಾಪಂ ಜನಾನಾಂ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಣಾಂ ತೇ ದ್ವಂದ್ವ ಮೋಹ ನಿರ್ಮುಕ್ತ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ದೃಢವ್ರತಾಃ. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಯೇಷಾಂತು ಅಂತಗತಂ ಪಾಪಂ ಅಂದರೆ ಯಾರ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನ ಆಗಿದೆಯೋ, ಯೇಷಾಂತು ಅಂತಗತಂ ಪಾಪಂ ಜನಾನಾಂ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಣಾಂ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ತೇ ದ್ವಂದ್ವ ಮೋಹ ನಿರ್ಮುಕ್ತ. ಅವರು ಭ್ರಾಂತಿ, ಈ ದ್ವಂದ್ವ ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದ್ವಂದ್ವ ಅಲ್ವಾ. ಜನ್ಮ ಮರಣ, ಆಮೇಲೆ ಸುಖ ದುಃಖ, ಇದು ಶೀತ ಉಷ್ಣ, ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಸುಖ ದುಃಖ ಇದೆಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದ್ವಂದ್ವಗಳು. ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ಅವರು ಮುಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೃಢವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು ಸವದೇ ಇರ್ಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ. ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂತಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಸವದಿರ್ಬೇಕು, ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೊರಟು ಹೋಗಿರಬೇಕು, ಪುಣ್ಯದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥವರು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ, ಈ ನಾಸ್ತಿಕರಿಗೆ, ಈ ಮೋಸಗಾರರಿಗೆ, ಮೂರ್ಖರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲಂತೆ. ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆಸೆ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷ ಅಂದರೆ ಇಚ್ಛಾ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷ ಇದನ್ನು ದಾಟೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಪಗಳು ಮುಕ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಪಾಪಗಳು ಮುಕ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ, ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಪಾಪ ನಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಪಾಪ ನಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ನಾವು 4 ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳು, ಅವು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಹಾದಿ. 4 ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಮಾಂಸ ಸೇವನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಸೆ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ. ಆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು, ಮಾಂಸ ಸೇವನೆ ಅದು. ಮತ್ತೆ ಪರಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘ, ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ, ಮತ್ತೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸೇವನೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಜೂಜು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಪದ ಮೂಲಗಳಂತೆ ಇವೆಲ್ಲ.
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕು, ಪಾಪದ ಮೂಲಗಳನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲಗಳು ಹೇಗೆ ನಿಶ್ಶೇಷವಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಆ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪಾಪದ ಬೀಜಗಳು ನಿಶ್ಶೇಷವಾಗ್ತವೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಅದು ಐಹಿಕ ಕ್ಲೇಶಗಳ ಶಮನ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರಮನ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿ ಪಾಪಗಳು ಇದಾಗುವುದಿಲ್ಲಂತೆ, ಕ್ಷಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಈ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು ನಿಶ್ಶೇಷ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು ಹೋಗಿದೆ, ಯಾರು ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ, ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ? ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆನೂ ಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೃಪೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು? ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಬರಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ. ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತರಗತಿ ನಡೀತದೆ, ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಅವ್ರ ಪಾಪಗಳು ಇನ್ನೂ ತೀರಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಲ್ಲ, ಅವರ ಪಾಪಗಳು ಇರಲ್ಲ, ಪಾಪಕರ್ಮ ಸವದಿರಲ್ಲ. ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು ಸವದಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು ಸವದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪುಣ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಭಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರವರು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಈ ಶ್ರೇಣೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆರ್ತರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇವರು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಧನಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು. ಧನಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ, ಯಾರು? ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಇದನ್ನ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ? ಆರ್ತರು, ಧನಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು, ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗಿಂತ ಜ್ಞಾನಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೀಗ ಕೆಲವರು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಥವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ಅವರಿನ್ನೂ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನಾಗ್ತಾರೆ? ಅವ್ರ ಪತನ ಹೊಂದ್ತಾರಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಬೇಗ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅವ್ರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕರ್ಮ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರ್ತಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅವರು ಆಜ್ಞೇಯವಾದಿಗಳು, ಸಮತಾವಾದಿಗಳು ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ನಾಸ್ತಿಕರಾಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾಸ್ತಿಕರಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ತಮ್ಮ ಆರ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಆಯ್ತು ರೋಗ ಬಂತು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರೋಗ ಬಂತು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಲ್ವಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅವರು ಭೌತಿಕ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಭೌತಿಕ ಪರಿಹಾರ, ಭೌತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಭೌತಿಕ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ. ಭೌತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಹುಟ್ಟು, ಸಾವು, ಮುಪ್ಪು, ರೋಗ, ಇದು ಭೌತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಭೌತಿಕದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ಇದೆಯಾ? ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ, ವೈದ್ಯಕೀಯದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಇದೆಯಾ? ಯಾವ್ದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ? ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದರೆ ಹುಟ್ಟು, ಸಾವು, ಮುಪ್ಪು, ರೋಗದಿಂದ ನಾವು ಪಾರಾಗಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಪಾರಾಗಬಹುದು? ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶರೀರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹೇಗೆ? ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾದಾಗ ನಾವು ಆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಆ ಒಂದು ಭಗವಂತನನ್ನ ಆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ಸಾಧುಗಳ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಮರಣ ನಂತರ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಆಗ ನಮಗೆ ಈ ಹುಟ್ಟು, ಸಾವು, ಮುಪ್ಪು, ರೋಗ, ಈ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಗಳು, ತ್ರಿವಿಧ ತಾಪತ್ರಯಗಳು ಅವು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆರ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿಕೆ ಇಡದೆ ಅವರು ತಾವೇ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ
ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಭಕ್ತನಾದವನು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ? ಆರ್ಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಕ್ತನಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ದುಃಖದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ತತ್ತೇನು ಕಂಪ ಸುಶಮೀಕ್ಷಮಾಣ ಭುಂಜಾನ ಏವ ಆತ್ಮಕೃತಂ ತದ್ವಾಕ್ ವಪುರ್ಭಿರ್ವಿದದನ್ ನಮಸ್ತೆ. ಅವನೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭಕ್ತನಾದವನು ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ನನ್ನ ಪಾಪಕರ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿಯೇ ನನಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಈ ಕಷ್ಟ. ದೊಡ್ಡ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ಇಟ್ಟು ಈ ಥರ ನನಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸುಖದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರ್ಹ ಅನ್ನಲ್ಲ, ನನಗೆ ಭಗವಂತ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಭಗವಂತನ ನೆನೆಸ್ಕೊತಾನೆ, ತನ್ನ ಆರ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಭಗವಂತನ ನೆನೆಸ್ಕೊತಾನೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಭಕ್ತನಲ್ಲದವನು, ಅವನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೆ ಅವನು ಇನ್ನೂ ನಾಸ್ತಿಕನಾಗ್ತಾನೆ. ತಾನೇ ಅಂದರೆ ಭೌತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಬಂದ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವನು ಭಾವಿಸ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ಕರ್ಷ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಈ ಭ್ರಾಂತಿ, ಈ ಭೌತಿಕದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಹರಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಕ್ತರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸಂಘ ಸೇವೆ ಸಾಧನ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಭಕ್ತರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾತ್ಸೇವಾಂ ದ್ವಾರಂ ಆಹುರ್ ವಿಮುಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಮನೋಧರ್ಮದವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಭಕ್ತರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಮನೋಧರ್ಮದವರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಕರ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದಾದ್ರಲ್ಲೂ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಘ ಜೀವಿ, ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಒಂಟಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಮನೋಧರ್ಮದ ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ನಾವು ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಐಹಿಕದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಐಹಿಕದ ಆ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಒಡೆತನದ ಭಾವನೆ, ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡೋಣ, ಸುಮಾರಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಇದನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಮಾತಾಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ ನಾವು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಹತೆ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅರ್ಹತೆ ಇದ್ರೆ ತಾನೇ ಅವರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಮಹಾತ್ಮರ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಆ ಸಂಘ ಬೇಕು. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಿಂದ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ತರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ, ಎಲ್ಲ ಬದ್ಧಾತ್ಮರಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನೋಡಿ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇಚ್ಛೆ ಇರ್ತಿತ್ತಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸಹವಾಸ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅವಾಗ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ನಾವು ಬದ್ಧಾತ್ಮರು ಐಹಿಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ, ಇಂದ್ರಿಯ ತುಷ್ಟಿ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ, ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ವಿರಕ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಭಕ್ತರ ಸಂಘ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ತಾಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸುದೈವಿ, ಅವನು ಅದೃಷ್ಟವಂತ. ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತ. ಸೊ ಗುರು ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾಪಾಹ್ಯ ಭಕ್ತಿಲತಾ ಬೀಜ. ಎಷ್ಟೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅವಕಾಶ.
ವಿಶೇಷ ಅದೃಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ, ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಿಶೇಷ ಅದೃಷ್ಟ, ಸಾಧಾರಣ ಅದೃಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ವಿಶೇಷ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದೃಷ್ಟ. ಸೊ ಆ ವಿಶೇಷ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆಗ ಅವನು ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದಿರದೆ ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ತಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲದಿದ್ರೂ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವನು ಮಹಾತ್ಮರ ಸಂಘದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಅವನಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಫಲ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮುಂದುವರಿತಾನೆ ಭಕ್ತರ ಸಂಘ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಶ್ರದ್ಧೆಯೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಮೊದಲ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ. ಸೊ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರೋದು ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭಕ್ತ ಮತ್ತೆ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಭಕ್ತ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಭಕ್ತ ಅವರ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭಕ್ತರ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆರ್ತರು, ಧನಾಪೇಕ್ಷಿಗಳು, ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳು, ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಗದ ಜನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಐಹಿಕ ಒಂದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಐಹಿಕ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೋ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಐಹಿಕ ಇಚ್ಛೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭಕ್ತ, ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಒಂದು ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ, ಅವನಿಗೆ ತಂದೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ. ಆಮೇಲೆ ಗಜೇಂದ್ರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾಗ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಬಂದ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಶೌನಕಾದಿ ಋಷಿಗಳು, ನೇಮಿಷಾಣದ ಋಷಿಗಳು ಜಿಜ್ಞಾಸುವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಬಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸನಕ, ಸನಾತನ, ಸನಂದ, ಸನತ್ ಕುಮಾರ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಕ್ತರು ಅವರು ಎಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸುದೈವಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು 2ನೇ ಅಥವಾ 1ನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ 4 ಬಗೆಯ ಭಕ್ತರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪುಣ್ಯವಂತರು. ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ, ಅವರು ಪುಣ್ಯವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಇರಲಿ, ನಾವು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮದು ಯಾವುದೇ ಇಚ್ಛೆ ಇರಲಿ, ಅಕಾಮ ಸರ್ವಕಾಮೋ ಮೋಕ್ಷ ಕಾಮ ಉದಾರದೀಹಿ ತೀವ್ರೇಣ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗೇನ ಯಜೇತ ಪುರುಷಂ ಪರಂ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕಾಮನೆಗಳಿರಲಿ, ಇಚ್ಛೆ ಇರಲಿ, ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಲಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರನೇ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಯಿಸಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳನ್ನ ಮೀರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಇಚ್ಛಾ ದ್ವೇಷ ಇದನ್ನ ಮೀರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ 4 ರೀತಿಯ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಐಹಿಕ ಇಚ್ಛೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಅರ್ಥಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಅದಕ್ಕೆ 2ಕ್ಕೂ ಏನ್ ಮಾತಾಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ. ಆರ್ಥು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರು, ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಅಂದ್ರೆ ಧನ ಸಂಪಾದನೆ, ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು. ವಾಂಛಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀ ಗೌರನಿತಾಯ್ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತಿನ